유치원 교사로 일하는 제니. 그녀는 주말을 맞아 남자친구 스티브와 도심을 벗어나 외딴 곳에 있는 호숫가로 여행을 떠납니다. 그리고 스티브는 이번 여행 중에 제니에게 깜짝 프로포즈를 할 계획을 준비해왔죠. 늦은 시간 도착한 두 사람은 가까운 모텔에서 하루를 보내게 되고 맥주 한 잔에 쌓인 피로를 풀고 있는데 아이를 훈육하는 모습에 놀라움을 금치 못합니다. 그리고는 여행의 분위기를 망치지 않기 위해 방으로 들어가죠. 깊은 산속을 달려 드디어 그들만의 파라다이스에 도착합니다. 이동하던 중에 동네 아이를 만나게 되고 Hello. Hey. What you got there? A caterpillar. My mum says I shouldn't talk to strangers. Come on. 꼬마의 단호함에 반박을 못하죠. 따사로운 햇살을 즐기고 있던 그때 As long as they leave us alone. 아까 봤던 아이를 괴롭히는 동네 형들이 왔다 가고 따사로운 햇살에 잠이 들죠. 잠시 후 더 많은 무리를 이끌고 해변으로 나타납니다. 스티브는 기분 전환을 위해 물에 들어갔지만 개를 그냥 풀어놓고 방관하는 그들에게 열이 받은 스티브는 한 소리 하러 가는데 What you doing? Guys, don't be dicks. This is a big beach. There's room for all of us. Who are you calling a dick? Look, why don't we just find another spot? I'm not going to be bullied away by a bunch of 12-year-olds. 하지만 계속해서 거슬리는 행동을 하는 아이들이 제니는 신경이 쓰입니다. 다행히 아이들은 요란하지만 일찍 귀가를 합니다. 드디어 둘만 남은 호수에서 스티브는 준비한 반지를 꺼내는데 Steve, what's that? Not much to do after dark. 스산한 분위기에 프로포즈 타이밍을 놓칩니다. 그래도 뜨거운 밤은 놓칠 수가 없죠. 밤사이 꺼내놨던 식재료가 상해버려 두 사람은 인근 마을로 나가려는데 아무래도 어제 그 녀석들의 집 같습니다. Wouldn't happen to have seen a bunch of kids tooling around on BMXs, would you? Certainly have. They've been terrorising you. They punctured my back tire. I just thought parents might want to know. Not my kids. No, I didn't mean they were your kids. Not mine. 이웃들은 아이들의 행동을 방관해버리죠. What the? 우연히 녀석들의 자전거를 본 스티브는 그의 집으로 들어가는데 Hello? 하필 그때 그의 아버지가 퇴근을 하고 돌아오고 무단 침입으로 이를 크게 만들 수 없는 스티브는 주랭랑을 칩니다. Let's go. 호수로 돌아온 두 사람은 드디어 누구의 방해도 없는 행복한 휴가를 즐기게 되고 스티브는 다시 한번 반지를 꺼내죠. Steve, where's the beach bag? Don't believe it. It's got the car keys in it. 그런데 두 사람이 휴가를 즐기던 사이 녀석들은 차까지 훔쳐갔죠. 놈들은 보란듯이 스티브의 선글라스까지 끼고 그를 도발합니다. No. Just leave it. Right. 아이들을 찾은 스티브는 화를 참고 말하지만 Car keys, phone, wallet. Yeah, Steve, come on. Where's my fucking car? I've got no idea, mate. 정도가 지나치자 결국 폭발해버리고 정신없는 상황에서 방어를 하다 그만 It was an accident. Fuck off! She's fucking died. Come on, let's just go. Come on! 갑작스레 일어난 사고에 눈이 돌아간 아이들을 피해 도망을 가게 됩니다. 하지만 얼마 못 가 차가 진흙에 빠지며 멈추게 되는데 앞이 보이지 않는 상황에서 숲을 헤쳐나가지만 스티브는 큰 부상을 입습니다. Find a road. Take this. Go get help. 어쩔 수 없이 제니만 탈출시키고 자신은 잡히고 말죠.
밤사이 숲을 헤맨 제니는 다시 차로 돌아가 봅니다. 그러나 스티브는 없었고 그가 흘린 핏자국을 보게 되죠. 그리고 멀지 않은 곳에서 잡혀있는 그를 발견합니다. If you let me go, I swear on my life, I won't tell anyone. 스티브는 애원하고 보다 못한 무리 중 한 명은 브렛을 말리지만 First phone he sees 999. He's fucking head. Nah, this is rash shit, man. I've never touched it. Him or me. 무리의 대장격인 브렛은 아무도 빠져나가지 못하도록 그들을 압박하는데 Go on then. Right, now everyone will have a dig. Marky Mark. 아이들은 죄의식보단 브렛에게 당할 보복이 두려워서 그가 시키는 대로 하고 Ricky Dicky. 동영상으로 촬영까지 하며 그들을 완전히 통제합니다. Cooper! Listen to me, so I'll have our fucking names, right? Now you either do it or he's gonna spill. 간신히 살아난 안테나로 제니는 구조 요청을 보내는데 Bluetooth. She's fucking here. 하지만 스티브의 전화와 블루투스가 연결돼 있어서 브렛에게 들키고 맙니다. 그리고 이젠 그녀까지 위험해졌죠. Ricky, you get to the clear and guard the fucker. 하지만 금방 쫓아온 그들에게서 제니는 다시 도망쳐야 하는데 Right, he's gone. What? He's not here. 우여곡절 끝에 다시 만나게 된 두 사람. 그러나 스티브의 상처는 심각한 정도였고 그가 가져온 구급상자론 해결할 수가 없는데 It looks worse than it is. Let me see. Fucking bleeding to death. You're gonna be alright. You're gonna be alright. You're gonna be okay. I promise. 최악의 상황에서 그녀에게 진심을 전하게 됩니다. You know, so. He's been here. 경찰에 신고될 것이 두려운 브렛은 온 숲을 헤쳐서라도 두 사람을 잡으려 하고 그가 두려운 나머지 아이들은 조용히 그를 따를 수밖에 없었죠. We're safe here. They've got some power pylons in here. 그리고 쓰러져가는 스티브를 바라보는 제니는 어떻게 해서든 살아남아야 했습니다. Right, I'm really tired. Take on this thing, you little shit. 제니의 비명을 들은 아이들은 그녀가 있는 곳으로 모여들기 시작하는데 It's Jenny. Remember me from the lake? I want to talk to your mum. Can you take me? 우연히 어제 만난 아이에게 도움을 요청하고 My mum picks me up down here. 아이를 통해 구조를 기다립니다. 하지만 아이는 그녀 몰래 어디론가 문자를 보내고 Adam, your mum is coming to get you, isn't she? Hold now, cow. Bro, can't fucking do this, man. She's alive. Right, and he's dead. 브렛은 아이까지 공범으로 만들면서 더 잔인한 짓을 저지릅니다. 그리고 눈앞에서 타들어가는 사람을 보며 장난까지 치는 악마 같은 모습을 보이는데 You even get the fuck back here, or I'll burn him! 제니가 도망치자 아이에게 화풀이를 해버립니다. 하지만 이를 지켜보는 나머지 아이들은 아무것도 할 수 없었죠. 숲의 지도를 손에 넣은 제니는 탈출구를 찾아보고
she's got the fucking map. Now she knows which way to go. Oh, Jenny Greengrass and Steve Taylor attacked Mark, Brett, Ricky Cooper. 뒤따라온 그들을 피해 쓰레기통에 몸을 숨기고는 자신을 지킬 무기를 만듭니다. 하필 그때 그녀를 발견한 쿠퍼가 가까이 다가가는데 어쩔 수 없는 현실을 제니는 받아들이고 말죠. Look, 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 look. And I don't want to go to pen. Ben, Yeah. you've been inside. Has your man been inside? Shut up. Turn it off, you fucking bitch! 쿠퍼가 목숨을 잃자 무리는 내분이 생기고 그 틈에 제니는 울타리를 벗어나 지나가는 차에 도움을 요청하는데 Ricky, okay? 그런데 그 차의 주인은 가해자 중 한 명의 형이었고 다시 그들에게로 돌아가게 됩니다. Ricky! Mom's worried sick. 제니는 살기 위해 리키 형의 차를 훔쳐 달아나고 도망을 가던 중 페이지를 차로 들이박지만 제니는 그대로 가버립니다. 그렇게 제니는 겨우겨우 마을에 도착하게 됩니다. 어느 집에서 도움을 받는데 Get me an ambulance. 사실 그 집에 모여있던 사람들은 가해자들의 부모들이었고 아이들에게 연락을 받은 부모들은 아이들이 저지른 일은 무시한 채 피해자인 제니의 탓만 합니다. I just call the police. Call the police. Good day, eh? John, You fucking keep looking. there's dead kids, man. The police are going to be round here. They're going to ask. We look after our own man here. 결국 브렛의 아빠는 아이들의 죄를 감추기 위해 제니의 목숨을 빼앗아 버립니다. 이제 자신의 범죄가 묻힐 거라는 걸 알게 된 브렛은 증거 영상을 삭제한 뒤 거울에 비친 자신의 모습을 감상하며 영화는 해피엔딩을 맞이합니다. 영화 이든 레이크는 청소년 폭력의 잔혹한 민낯을 그대로 보여주는 영화입니다. 단순한 스릴러를 넘어 인간의 본성과 사회의 방관이 만들어낸 공포를 직면하게 합니다. 불편하고 충격적이지만 그만큼 강한 메시지를 남긴 영화였습니다.